accessory sex gland, both in male and female. In male, there are accessory sex glands. The testis is the main gland, primary gland, sex gland, and there are supportive some accessory glands are there. In male, there is one of the important accessory sex gland known as the bulbourethral gland, a small pea-shaped gland situated in the deep perineal pouch. A small gland situated in the deep perineal pouch, and their duct pierces the perineal membrane. This is the perineal membrane. This is the deep perineal pouch. Pierces the perineal membrane and opens into the bulbous urethra, bulbar part of the urethra. Kalke bolechilam, bulbar part of the urethra. So it is the gland. So the duct of it pierces the perineal membrane. It is important. There is no bulbourethral gland, but in addition there is a gland known as the greater vestibular glands or Bartholin glands. They are also very small gland situated one on either side of the vaginal opening. That's been in the superficial perineal pouch. So in the male, bulbourethral glands are situated in the deep perineal pouch, but its counterpart in female, greater vestibular gland are situated in the superficial perineal pouch, and they are open into the vagina. They lubricate the vagina. In male, there are bulbourethral glands, right and left. In female, greater vestibular glands, right and left. In male, bulbourethral glands are situated in the deep perineal pouch or deep perineal space. In female, the greater vestibular gland are situated in the superficial perineal pouch. এই গন্ডগোলটা করবে না, কারণ যখন শর্ট নোটস দেওয়া হবে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস অর ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস কন্টেন্টের মধ্যে লিখতে হয় গ্ল্যান্ড। সেইখানে যদি সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেসে বালবিউরেট্রাল গ্ল্যান্ড লিখে দাও তাহলে ভুল হয়ে যাবে। সিমিলারলি ফিমেলের লিখতে গিয়ে যদি গ্রেটার ভেস্টিবুলার গ্ল্যান্ড ডিপ পেরিনিয়াল পাউচে লিখে দাও ভুল হয়ে যাবে। সুতরাং এইটা খেয়াল রাখতে হবে। দিস ইজ দ্য গ্রেটার ভেস্টিবুলার গ্ল্যান্ড। They are duct open into the vagina. This is the vaginal orifice. This is the urethral opening. Urethral orifice. This is the vaginal orifice. Look, this is the pea-sized gland known as the greater vestibular gland or Bartholin gland situated in the superficial perineal pouch. They are duct piercing the lateral wall of the vagina and opens into the vagina near the vaginal orifice into the vagina. Clear? Next, in female, there are some erectile tissue present in the superficial perineal pouch, one on either side of the vaginal orifice. Erectile tissue called bulb of the vestibule, bulbs of the vestibule. Erectile tissue, they can stiffen and erected. So they are called the bulb of the vestibule or vestibular bulb. And in female also there are some few glands, very small gland known as the paraurethral glands. These are all the contents of the superficial perineal pouch. Ki shiklam? Superficial perineal pouch content, but bulbourethral gland in male is not a content of the superficial perineal pouch, it is a content of the deep perineal pouch. এটা মনে রাখবে। এরপরে একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট পড়াবো তারপরেই চলে যাব, না পড়লে আমরা বুঝতে পারবো না, সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি অ্যান্ড পুডেন্ডাল নার্ভ। ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি অ্যান্ড পুডেন্ডাল নার্ভ, তার আগে একটা পড়াতে হবে, সেটা হচ্ছে পুডেন্ডাল ক্যানেল। It is a fascial tunnel, fascial canal formed by the deep fascia, condensed fascia, and in the center there is a canal.
through which some few structures passing. Where it is situated? It is situated in the lateral wall of the pelvis, extending from, this is the ischial spine, this is the greater sciatic notch, this is the lesser sciatic notch. This is the ischial spine, this is the greater sciatic notch, this is the lesser sciatic notch. বুঝতে পারছো? Right? It extends from the lesser sciatic notch আর এইখানটায় রয়েছে deep perineal pouch, তার নিচে superficial perineal pouch। ভালো করে বোঝো, এইখানটায় রয়েছে deep perineal and superficial perineal pouch, এইটা হচ্ছে lesser sciatic notch। So it extends from the lesser sciatic notch up to the posterior end of the deep perineal pouch, a fascial tunnel এরম ভাবে রয়েছে ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য পেলভিসে, ইস্টিয়াল টিউবারোসিটির গায়ে মিডিয়াল ওয়ালে। এটা হচ্ছে ইস্টিয়াল টিউবারোসিটি। আজকে ওকে আনতে বলতে ভুলে গেলাম, ঠিক আছে। সো this is the pudendal canal. The another name of the pudendal canal is the Alcock's canal. What does it contain? It contains, from above downwards, dorsal nerve of the penis, internal pudendal artery, internal pudendal vein, and perineal nerve, above downwards. Dorsal nerve of the penis, internal pudendal artery, internal pudendal vein, and perineal nerve. কোনটা কি আসবে? So, and it is the posterior end, and it is the lesser sciatic notch. This is this, and it is the anterior end, and anterior end এই জায়গাটাই রয়েছে deep perineal pouch, এই জায়গাটাই রয়েছে deep perineal pouch। এই আইডিয়াটা হলো একটা ফাসাল টানেল রয়েছে medial surface of the ischial tuberosity, extending from the lesser sciatic notch to the posterior end of the deep perineal pouch, right? হয়ে গেল। এরপরে আমরা পড়ব, এটা পরে আসবো আমি, না এখন বলেই দিই, পরে ভুলে যাব। আমি আগেই বলেছি এই যে ডরসাল নার্ভ অফ দ্য পেনিস and perineal nerve, actually they are the branches of the pudendal nerve. Pudendal nerve, তোমরা পিন স্ট্রাকচার পড়েছো তো ইসিয়াল স্পাইনের ডরসাল সারফেসে? পিন কি কি? pudendal nerve, internal pudendal vessels, and nerve to obturator internal, সেই pudendal nerve আসবো আমি। এই pudendal nerve supply the muscles and also supply the cutaneous supply, the scrotal or labium majus, the cutaneous supply of the skin of the perineum, and also muscles of the perineum including sphincter ani externus. So sometimes during surgical intervention আমরা সব সময় জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া প্রেফার করি না, আবার অনেক সময় obstetrical and gynecological procedure, childbirth, আমরা I want to anesthetize the pudendal nerve. Pudendal nerve একটা অ্যানাস্থেটিক, লোকাল অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট পুশ করে আমরা নার্ভটাকে সাময়িকভাবে টেম্পোরারি অ্যানাস্থেটাইজ করে দিই, যাতে পেশেন্ট ওই জায়গাটায় কোনো সার্জিক্যাল অপারেশন হলে কোনো সেন্সেশন না পায়, পেইন না পায়, আমরা করি। অথবা স্ফিংটার অ্যানাই এক্সটার্নাসকে রিল্যাক্স করার জন্য অনেক সময় আমরা করি, ব্লক করি, এবং সেই যে আমরা অ্যানাস্থেটিস করি পুডেন্ডাল নার্ভকে, সেইটাকে আমরা বলি পুডেন্ডাল নার্ভ ব্লক। ব্লকিং করি, ব্লক করে দিই সেন্সেশনটাকে, সুতরাং সেইটাকে আমরা বলি উই কল ইট পুডেন্ডাল নার্ভ ব্লক। ভালো কথা। কিভাবে করি? বিশেষ করে পুডেন্ডাল নার্ভ ব্লক দেওয়া হয়, আগেই বলেছি অবস্টেট্রিক্যাল প্রসিডিওরে সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার,
লেবারের কয়েকটা স্টেজ আছে, ফার্স্ট স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ, থার্ড স্টেজ অ্যান্ড ফোর্থ স্টেজ। এই সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারে যাতে পেইন কম হয়, আমরা মাদারকে এই পুডেন্টাল নার্ভ ব্লক অনেক সময় করা হয়। কিভাবে করা হয়? এই দেখো লিখেছি, ইট রিলিভস পেইন অ্যারাউন্ড দ্য ভ্যাজাইনা অ্যান্ড রেকটাম অ্যাজ দ্য বেবি কামস ডাউন দ্য বার্থ ক্যানেল। ইট ইজ অলসো হেল্পফুল জাস্ট বিফোর এন এপিসিওটমি। আসছি এপিসিওটমিটা আসবো। এই যে আমরা কি করছি, পুডেন্টাল নার্ভ ব্লকে ভ্যাজাইনা দেখে আমরা হাতটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, আঙুলটাকে থ্রু দ্য ভ্যাজাইনা, ফিমেলের ভ্যাজাইনার মধ্যে দিয়ে আঙুলটাকে ঢোকাচ্ছি এবং ফিল করছি ইসিয়াল স্পাইন, এবং তার একটু নিচেই আমরা জানি এখানে পুডেন্টাল ক্যানেল রয়েছে। ঠিক ওইখানে আমরা তারপরে তার গাইডেন্সে আমরা একটা নিডিল ঢোকাচ্ছি, অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট দিয়ে পুশ করে দিচ্ছি, ফলে পুডেন্টাল নার্ভ ব্লক হয়ে গেল। মেলের ক্ষেত্রে তো ভ্যাজাইনা নেই, সামটাইমস মেলের ক্ষেত্রে আমাদের রিকোয়ার্ড হয় পুডেন্টাল নার্ভ ব্লক। কি করব? ভ্যাজাইনা নেই, এখানে তো আমরা ভ্যাজাইনা দিয়ে ইজিলি ইসিয়াল স্পাইন ফলো করতে পারছি। উই ক্যান ইন্ট্রোডিউস আওয়ার ফিঙ্গার থ্রু দ্য ভ্যাজাইনা and feel the ischial spine, and under the guidance of the ischial spine we feel the pudendal nerve রোল করে বুঝতে পারি, সেইখানে আমরা নিডল ঢুকে ইনজেকশন দিচ্ছি। মেলের ক্ষেত্রে আমরা কি করবি? রেকটাম দিয়ে যাব, রেকটাম দিয়ে গিয়ে আমরা ইসচিয়াল স্পাইন ফিল করতে পারবো। তারপরে একই প্রসিডিওরে আমরা তখন রেকটাম দিয়ে ইনজেকশন দেব না, আমরা রেকটামের কাছে আঙুলটা রেখে স্কিন দিয়ে দেব। এখানে ভ্যাজাইনার মধ্যে দিয়ে ইজিলি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে আমরা রেকটাম দিয়ে করব না। মানে কি হচ্ছে, এইখানে ইসচিয়াল স্পাইন, এই অ্যানাল অরিফিস, আমরা ফিঙ্গারটাকে এখান দিয়ে গিয়ে এই ফিঙ্গার দিয়ে এখানে পুডেন্টাল নার্ভটাকে ফিল করলাম, এটা হচ্ছে ইসচিয়াল স্পাইন এখানে রয়েছে, বুঝতে পারছো? অ্যানাস দিয়ে গিয়ে ফিল করছি। এরপরে ইনজেকশন নিডলটা আমরা এই স্কিন দিয়ে দিয়ে এখান দিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে আঙ্গুল যেখানে হচ্ছে সেইখানে পুশ করছি, কারণ আমরা চাই না রেকটামটাকে আমরা ফুটো করি। জিনিসটা বুঝতে পারছো? পুডেন্টাল ব্লক করছি মেয়েদের ক্ষেত্রে ইন ফিমেল থ্রু দ্য ভ্যাজাইনা, ভ্যাজাইনাল অরিফিসে হাত দিয়ে, ভ্যাজাইনাল অরিফিসের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকে সেখান দিয়ে নিডল দিয়ে, কারণ সেইখানে ড্যামেজ হলে কিছু হবে না। কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইসচিয়াল স্পাইন কি করে ফিল করব? রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল দিয়ে ঢুকি, অ্যানাল ক্যানেল দিয়ে আমরা ফিল করলাম, এরপরে পেরিনিয়াল স্কিলের এখান দিয়ে নিডলটাকে নিয়ে গিয়ে আমরা অ্যানাস্থেটিক দিই। সুতরাং দয়া করে মেলের ক্ষেত্রে বলবে না স্যার ভ্যাজাইনা দিয়ে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি এবং পুশ করে দিয়েছি বা রেকটামটাতে দিয়েছি, পরীক্ষার সময় অনেক কিছু হয়। So pudendal canal is a fascial canal formed by the obturator fascia. আরেকটা ভিউ আছে, it is formed by the obturator and the lunate fascia. lunate fascia কি পরে আসবো যখন ischoanal fascia পড়াবো। আচ্ছা, কালকে যেটা বলেছি আরেকবার রিক্যাপিচুলেশন করি। না তার আগে আমি না এটা আগে বলে নেই, তাহলে বলতে হবে। আগেই বলেছি পেনিস দেখতে সিঙ্গেল একটা টিউবের মতো দেখতে হলেও it consists of 3 tubes, dorsally 2 tubes, ventrally 1 tube. dorsal টিউব দুটোর নাম হচ্ছে কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, আর ভেন্ট্রাল টিউবের নাম হচ্ছে কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। কেন কর্পোরা ক্যাভার্নোসা বলে? তার কারণ হচ্ছে এই কর্পোরা ডরসাল টিউবটাকে যদি দেখি, এইখানে দেখা যাবে মাল্টিপল সেপ্টা দিয়ে ডিভাইডেড ইন্টু স্মল কম্পার্টমেন্টস লাইক এ হানিকোম। ছাকনিকে ক্যাভার্নাস বলে, তার জন্য ক্যাভার্নোসা বলে। এবং সেইখান দিয়ে আর্টারি গেছে এবং ভেইন আছে, আর্টারি এবং ভেইন যাচ্ছে, তার জন্য কর্পোরা ক্যাভার্নোসা। আর কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম দিয়ে কি গেছে? ইউরেথ্রা। কেমন? এরপরে দেখো কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, শুধু কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, ওপরের ফিগারটায় অনলি কর্পোরা ক্যাভার্নোসা দেখতে পাচ্ছি দুটো।
এই কর্পোরা ক্যাভার্নোসার রাইট লেফট সাইডটা দেখতে পাচ্ছি না, কারণ ওটা ঢাকা পড়ে গেছে। এই যে লেফট অ্যান্ড রাইট দুটো আছে এখানে, কিন্তু বুঝতে পারছো, দেয়ার আর টু। দ্য রুট অর দ্য বেস অফ দ্য কর্পোরা ক্যাভার্নোসাকে আমরা ক্রাস বলি, ক্রাস অফ দ্য পেনিস, লেফট ক্রাস, রাইট ক্রাস। এটা কোথায় অ্যাটাচড হয়ে থাকে? ইসিওপিউবিক র্যামাসে, ভেরি স্ট্রং অ্যাটাচমেন্ট। যখন আমরা ওই তোমাদের মেল জেনিটাল অর্গান কম্পোজিট ভিসেরা বার করি, জান বেরিয়ে যায় ওটা বার করতে গিয়ে, এত স্ট্রংলি অ্যাটাচ দিস ক্রাস অফ দ্য পেনিস টু দ্য ইসিওপিউবিক র্যামাই, তাকে বলছি ক্রাস অফ দ্য পেনিস, রাইট। ওটা কিন্তু পুরোটা পেনিসের টিপ অফ দ্য ইউরেথ্রাতে যায় না, নেক অফ দ্য পেনিস, যেখানে গ্ল্যান্স পেনিসটা শেষ হয়েছে, একটা সালকাস আছে, তাকে বলে করোনা। আমরা যদি পেনিসটা দেখি, এই রকম, এটাকে বলে গ্ল্যান্স পেনিস, তাকে কভার করে রয়েছে একটা ফোল্ড অফ স্কিন, তাকে বলে স্পিন। এখানে একটা সালকাস আছে, গ্রুভ আছে, তাকে বলা হয় করোনা। এইটাকে বলে গ্ল্যান্স পেনিস। কর্পোরা ক্যাভার্নোসা এক্সটেন্ড আপ টু দিস। কর্পোরা ক্যাভার্নোসা দুটো আছে, আপ টু এক্সটেন্ড আপ টু দ্য গ্ল্যান্স পেনিস, বাট কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম then goes and ultimately it enlarges to form the glans penis, and through which the urethra process and open into the external urethral meatus. এরপরে এইটার রুটটাকে আমরা কি বলছি? ক্রাস পেনিস। আর এইটার রুটটাকে বলছি বাল্ব অফ দ্য পেনিস। It is corresponding to the, এই মাত্র আগে বললাম, বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবুল। ফিমেলের ক্ষেত্রে এইটারই করেসপন্ডিং হচ্ছে বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবুল। ফিমেলের যেহেতু ক্লেফট রয়েছে, মাঝখানে একটা ক্লেফট রয়েছে, দুপাশে লেবিয়া মাইনরা এবং মধ্যিখানে একটা ফাঁকা জায়গা, তার জন্য বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবুলও একটাই ছিল, এটা বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবুল ছিল। কিন্তু যেহেতু ক্লেফট ডেভেলপ করে গেল মাঝখানে, যেখানে ইউরেথ্রার ভ্যাজাইনাল অরিফিস হলো, তার জন্য বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবুল দুপাশে দুটো হয়ে গেল। আর মেলের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবুল। এই যে এইটা হচ্ছে বাল্ব অফ দ্য পেনিস বা বাল্ব পেনিস, অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি। আর ইউরেথ্রা দেখো ঢুকছে, আর এটা হচ্ছে গ্ল্যান্স পেনিস। And the crus penis is covered by a muscle. Crus penis, root of the penis, one on either side, is covered by a muscle known as the istiocavernosus. Right istiocavernosus, left istiocavernosus. It takes origin, istiocavernosus is a muscle, takes origin from the conjoint ischial ramus and covered the crus penis and inserted into the sides and base of the crus penis. তার মানে istiocavernosus is a muscle, মাসলের রোলে অরিজিন আছে, ইনসারশন আছে। অরিজিন কোথার থেকে? ইসচিয়াল র্যামাস। আমরা যে ইসচিয়াল র্যামাস পড়েছি, অপটিউটার ফোরামেনের নিচে, সামনে পিউবিস, পেছনে ইসকিয়াল টিউবারোসিটি, কনজয়েন্ট ইসিওপিউবিক র্যামাস, ওইখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে, নিয়ে এরপরে ক্রাস পেনিসকে এই কভার করছে, করে ওখানেই ইনসার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর সিমিলারলি বাল্ব অফ দ্য পেনিস, দিস বাল্ব অফ দ্য পেনিস ইজ অলসো কভার্ড বাই এ মাসল, তাকে বলে বাল্বো ইউরেথ্রাল মাসল। তাকে কি বলে? বাল্বো ইউরেথ্রাল, এই সরি, বাল্বো স্পঞ্জিওসাস মাসল, ভেরি সরি, বাল্বো স্পঞ্জিওসাস মাসল, তাকে বলে বাল্বো স্পঞ্জিওসাস মাসল। They are very well developed in male. In female, bulbo spongiosus also there, but they are very ill developed, covering the bulb of the vestibule. এখানেও মাসলটা রয়েছে, but they are very ill developed, খুব একটা ভালো ডেভেলপ হয়নি, and মাঝখানে স্প্লিট হয়ে গেছে। So there are two bulbo spongiosus muscle in female, in male single
bulbospongiosus muscle. So crus of the penis is covered by the istiocavernosus. Bulb of the penis is covered by the bulbospongiosus muscle. All are content of the superficial perineal pouch. Crus of the penis, bulb of the penis, istiocavernosus and bulbospongiosus are all contents of the superficial perineal pouch. Right? Sundar fever, crus, corpora cavernosa, bulb of the penis, corpus spongiosum, which is continued as a glans penis. Clear হয়েছে পেনিসের আইডিয়া? এবং ক্রস সেকশন এইরকম। আমরা একটু মাসেলগুলি বলি। এটা হচ্ছে istiocavernosus, one on either side, takes origin from the ischial ramus. এই যে ischial ramus দুপাশে covering the crus and inserted onto the side and under surface of the crus penis. কিন্তু bulbospongiosus একটা ইম্পর্টেন্ট মাসেল এবং এইখানে একটা থিকেন রিজ আছে, তাকে বলা হয় র্যাফি, মিডলাইন র্যাফি। bulbospongiosus এই যে istiocavernosus মাসেল, আইডিয়া হচ্ছে ক্রাস পেনিসকে কভার করে লাল রঙের একটা istiocavernosus মাসেল। এবারে আমি বলি bulbospongiosus muscle. Bulbospongiosus muscle is a peculiar muscle. এটা corpora cavernosa, এটা corpora cavernosa, এটা corpora spongiosum। Bulbospongiosus is a muscle, takes origin from the ischial rami and it is divided into anterior, middle and posterior fibers. The posterior fibers is attached to the perineal membrane. A perineal body থেকে origin নিচ্ছে and posterior fibers attached to the perineal membrane. It is the posterior fibers. Fibers of bulbospongiosus. এরপরে হচ্ছে মিডল ফাইবার। Is attached to the perineal membrane. Insertion is the perineal membrane. Perineal body থেকে origin নিয়ে posterior fibers attached to the middle fibers. It takes origin and ultimately covered the corpus spongiosum all round. এরম ভাবে এবং ওপরে কি রয়েছে দুটো টিউব, কর্পোরা ক্যাভার্নোসা আর নিচে কর্পাস স্পঞ্জিওসাম। এরপরে এই মিডল ফাইবারগুলি কি করছে, শুধু কর্পাস স্পঞ্জিওসামকে কভার করছে, করে ওর ওপরের দিকে উঠে ডরসাল সাইডে উঠে ওখানে একটা র্যাফি রয়েছে, রিজ রয়েছে, ওখানে ইনসার্টেড নিচ্ছে। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝো। এটা দিয়ে বোঝাই। এইটা হচ্ছে কর্পাস স্পঞ্জিওসাম, কেমন? এটা দুটো কর্পোরা ক্যাভার্নোসা। পস্টিরিয়র ফাইবারস এখান থেকে নিয়ে গিয়ে এখানে নিচে রয়েছে পেরিনিয়াল মেমব্রেনে, ওপরে রয়েছে, সরি এর ওপরে পেরিনিয়াল মেমব্রেনে রয়েছে, লেগে লাগছে।
আর মিডিল ফাইবারগুলি কি করছে, এই রয়েছে, শুধু কর্পাস স্পঞ্জিওসামকে কভার করে এখানে একটা ডরসাল র্যাফি আছে, ওইখানে ইনসার্ট নিচ্ছে, আর এই যে কর্পাস স্পঞ্জিওসাম। ক্লিয়ার হয়েছে? মিডিল ফাইবারসগুলি অরিজিন নিচ্ছে, নিয়ে ইট কভার্স দ্য কর্পাস স্পঞ্জিওসাম অনলি। এটা হচ্ছে কর্পাস স্পঞ্জিওসাম, এটা কর্পাস স্পঞ্জিওসামকে কভার করছে, কর্পাস ক্যাভার্নোসা অব্দি যাচ্ছে না। এই দিকে লেফট সাইডের লেফট, রাইট সাইডের লেফট, গিয়ে এবারে এর ডরসাল সাইড অফ কর্পাস স্পঞ্জিওসামে এইখানে গিয়ে ইনসার্ট নিচ্ছে। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, শুধু কর্পাস স্পঞ্জিওসামকে কভার করছে মিডিল ফাইবারগুলি, কর্পাস ক্যাভার্নোসাকে নয়। ক্লিয়ার? এরপরে আছে অ্যান্টিরিয়র ফাইবার্স। এইখানে হচ্ছে ঝামেলা। এই অ্যান্টিরিয়র ফাইবার্সগুলি not only covers the corpus spongiosum, it also covers the corpus cavernosa and inserted on a raphe on the dorsal side of the penis. তাহলে মিডিল ফাইবারগুলি শুধু কর্পাস স্পঞ্জিওসামকে কভার করছে, অ্যান্টিরিয়র ফাইবার টোটাল পেনিসটাকে, বোথ কর্পোরা ক্যাভার্নোসা অ্যান্ড কর্পাস স্পঞ্জিওসাম। তাহলে যদি আমরা দেখি এখানে এই কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, কর্পাস স্পঞ্জিওসাম, মিডিল ফাইবারগুলি এরকম করছে, আর অ্যান্টিরিয়র ফাইবারগুলি এরকম। এত প্যাচ করছে কেন? তার কারণ হচ্ছে এটার ফাংশন অনেক। এরপরে হচ্ছে ইরেকশন অফ দ্য পেনিস অর ক্লাইটোরিস। ইরেকশন ইজ ইনিশিয়েটেড বাই এ নার্ভাস প্রসেস, নিউরাল, ব্রেন থেকে অর্ডার আসে, নার্ভ স্টিমুলেট হয়, ইট ইজ এ নার্ভাস প্রসেস, বাট ইট ইজ মেনটেন্ড বাই এ ভাস্কুলার প্রসেস। মেনটেন করে ভাস্কুলার প্রসেস। কি ব্যাপারে ভাস্কুলার প্রসেস? সিম্পল ফিজিক্স। আমরা জানি ইনলেট, একটা কোনো কিছুতে যদি আমরা জল ঢোকাই আর আউটলেটটা বন্ধ করে দিই তাহলে কি হবে? অনেক জমে যাবে। যদি এটা ইলাস্টিক হয়, বেলুনের মতো হয়, তাহলে ফুলে শক্ত হয়ে যাবে। ঠিক সিমিলারলি যখন ইরেকশন নিউরাল স্টিমুলেশন দিয়ে হচ্ছে, তখন ইসিও ক্যাভার্নোসাস অ্যান্ড বালবোস্পঞ্জিওসাস কনস্ট্রিক্ট করে। খুব ভালো করে বোঝো, ইসিও ক্যাভার্নোসাস অ্যান্ড বালবোস্পঞ্জিওসাস কনস্ট্রিক্ট করে। এমনভাবে কনস্ট্রিক্ট করে, অনলি ভেনাস ড্রেনেজ ইজ এফেক্টেড, নট দ্য আর্টারি। এমনভাবে, কারণ ভেনাসের ভেন্স ওয়াল হচ্ছে ভেরি থিন, ফলে যখন কনস্ট্রিক্ট করছে এমন একটা প্রেশার করছে, অনলি ভেনাস ড্রেনেজ ইজ অবস্ট্রাক্টেড, ফলে ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে না, কিন্তু ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে? ব্লাড জমে যাচ্ছে, বোথ ইন কর্পোরা ক্যাভার্নোসা অ্যান্ড কর্পাস স্পঞ্জিওসাম। আর্টেরিয়াল সাপ্লাই ব্লাড দিয়েছে, কিন্তু ইসিও ক্যাভার্নোসাস অ্যান্ড বালবোস্পঞ্জিওসাস কনস্ট্রিক্ট করার ফলে ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে না। তবে সো ব্লাড ইজ অ্যাকুমুলেটেড ইনটু দিস ক্যাভার্নাস স্পেসেস। এইখানেও ব্লাড অ্যাকুমুলেট হয়ে যাচ্ছে, আর এখানে ডিপ ডরসাল ভেইনটা রয়েছে, এটাতেও ব্লাড অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যাচ্ছে সারাউন্ডিং দ্য ইউরেথ্রা। ফলে ব্লাড অ্যাকুমুলেটেডের ফলে the penis remains in turgid condition, in erect and stiff, and this is the mechanism of penile erection or clitoral erection. It is initiated by the nervous, নার্ভটা না থাকলে হবে না, ওটা ইনিশিয়েট করছে, কিন্তু মেনটেন্ড বাই দ্য ভাস্কুলার প্রসেস। তারপরেও অনেক আছে, নাইট্রোজেন অক্সাইড এগুলি হয়, সেটা তোমরা ফিজিওলজিতে
ডিটেলসে পড়বে। তাহলে কি হচ্ছে, আর্টেরিয়াল ফ্লো থাকছে, ভেনাস অবস্ট্রাকশন, ফলে ব্লাড অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যাচ্ছে, ফলে পেনাইল ইরেকশন হচ্ছে। So bulbous spongiosas is important for maintenance of the penile erection, both ischiocavernosus and bulbous spongiosas. Number 2 function of the bulbous spongiosas, it helps in ejaculation. Ejaculation of the semen. Bulbous spongiosas constitute করার ফলে ejaculation হয়। Number 3, last but it helps in male to evacuate the last drop of urine. একটা কথাই আছে, যদি bulbous spongiosas না থাকতো, last drop of urine must fall on the pant of a male person. যে last drop of urine দেখবে ফ্লো হচ্ছে মেলের, কিন্তু লাস্ট ড্রপ অফ ইউরিন ফ্লো হতে bulbous spongiosas constitute করার ফলেই লাস্ট ড্রপ অফ ইউরিন টোটাল মানে expulsion of the urine হয়। So bulbous spongiosas help in the expulsion of the last drop of urine, এটা লিখতেই হবে। Plus it maintains the perineal body. Bulbous spongiosas and all are supplied by the pudendal nerve, perineal পরে আসছি আমরা, perineal branch of the pudendal nerve, muscular branches. Perineal body is a pyramid shaped fibromusculonodular structure situated at the junction of the anal triangle, in the midline at the anal triangle and urogenital triangle. বারবার বলেছি genital triangle এর সেন্ট্রালে midline boundary between the base of the anal triangle and base of the urogenital triangle এর central point এ রয়েছে perineal body. It is a very important body. There are so many muscles get inserted into the perineal body. নামগুলি দেখো, bulbous spongiosas, superficial transverse perineae বা transverse perineae superficialis, তারপর হচ্ছে transverse perineum profundus, external anal sphincter, sphincter urethrae, and also the levator ani. So many muscles are attached to the perineal body. So if perineal body is disrupted, যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, ল্যাসেরেটেড হয়ে যায়, এতগুলি মাসল লাকপাক হয়ে যাবে, ফ্রেজাইল হয়ে যাবে, এবং আমাদের এই সব মাসল প্রত্যেকটা পেলভিক অর্গান, স্পেশালি ইন ফিমেল, ইউটেরাসকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে। ফলে কি হবে, পেরিনিয়াল বডি যদি ডিসরাপ্টেড হয়, পেরিনিয়াল বডি যদি ল্যাসেরেটেড হয়ে যায়, ইউটেরাস ভ্যাজাইনাল দিয়ে নেমে চলে আসবে। ডেঞ্জার, very bad condition we call prolapse of the uterus. Even anal canal লুজ হয়ে যাবে, incontinence of feces হবে। এক্সটার্নাল অ্যানাল স্ফিংটারকে ওখানে গিয়ে ইনসার্টেড হচ্ছে এতগুলি মাসল। ইউরেথ্রাল প্রবলেম হবে। সুতরাং পেরিনিয়াল বডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নর্মালি হওয়ার কথা নয় ল্যাসেরেশন বা ডিস্ট্রাকশন। কখন হয়? যদি প্রলং লেবার, ডিফিকাল্ট নর্মাল চাইল্ড বার্থ হয়, হেড বড় বা বাটক, প্রথমে বাটক চলে আসছে ফিটাসে, যেটা ডায়ামিটার বড়, তখন কি করবে? স্পেস ইজ কম, ভ্যাজাইনাল অরিফিসটা কম, ছিঁড়ে ফিরে বেরিয়ে আসবে, পেরিনিয়াল বডি উইল বি ল্যাসেরেটেড। বেবি তো বার্থ হলো, কিন্তু আফটার দ্যাট মাদার এগেইন উইল কাম আইদার প্রোলাপস অফ দ্য ইউটেরাস অর ইনকন্টিনেন্স অফ দ্য ইউরিন অর ফিসেস। হতেই পারে। সুতরাং আমরা কি করি? নর্মাল ডেলিভারি করার আগে নর্মালি রুটিনলি আমরা একটা প্রসিডিওর করি। উই ডু অ্যান প্রসিডিওর, উই কল ইট এপিসিওটমি। এই যে বার্থ হচ্ছে, বেবির মাথা এইখানে আছে পেরিনিয়াল বডি। যদি বড় হয় বা বাটক থাকে বা শোল্ডার থাকে, প্রথমে শোল্ডার আসে, তখন এটা চাপ দিয়ে এগুলিকে ছিঁড়ে দেবে, ফলে পেরিনিয়াল বডি উইল বি ডিসরাপ্টেড।
সুতরাং করার আগেই বলেছি আমরা সার্জিক্যালি স্মুথলি আমরা রাস্তাটাকে বড় করে দিই যাতে পেরিনিয়াল বডি ড্যামেজ না হয়। আমরা করবে তার আগে আমরা সুন্দরভাবে করে দিই। কি করি, আইদার এখান দিয়ে একটা সিজার দিয়ে এরকম ভাবে কেটে দিই মিড লাইনে, যেটা ইউজুয়ালি করি না, করি কোনটা, এইটা মিডিও ল্যাটারালি স্কিন সহ ভ্যাজাইনাল ওয়ালকে কেটে দিই। ফলে কি হলো, বার্থ প্যাসেজ বড় হয়ে গেল এবং সুন্দরভাবে বেবি ডেলিভারি হলো। এরপরে আমরা বার্থের পরে আস্তে আস্তে লেয়ার বাই লেয়ার, একসাথে করি না, স্কিনের সাথে স্কিন, মাসেলের সাথে মাসেল আমরা স্টিচ করে দিই অ্যান্ড উন্ড হিলস অ্যান্ড দ্যাটস অল ওকে। এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে এপিসিওটমি। এটাকে বলে মিডলাইন মিডিও ল্যাটারাল, হুইচ ইজ প্রেফারেবল, কারণ কোনো ড্যামেজ হয় না এবং হিলিং ইজ গুড। এটা হচ্ছে অ্যানাল অরিফিস, এটা হচ্ছে ভ্যাজাইনাল অরিফিস, সামনে ইউরেথ্রাল অরিফিস। A surgically planned incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor to save the perineal body, to smoothen the delivery of the baby. এইভাবে আমরা এপিসিওটমি করি। কোনটা প্রেফারেবল? মিডিও ল্যাটারাল। তারপরে আমরা স্টিচ দিয়ে সেলাই করে দিই। এই যে এপিসিওটমি হচ্ছে, খুব ইজি, 1 সেকেন্ড লাগে, তোমাদেরও করতে হবে। এরপরে সেলাই করছে, এখানে স্কিনটা সেলাই করছে লাস্টে। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। এরপরে টাইম আছে, এরপরে হচ্ছে পুডেন্ডাল নার্ভ। পুডেন্ডাল নার্ভ শর্ট নোট কিভাবে লিখব? পুডেন্ডাল নার্ভ is a nerve of the sacral plexus. Root value, ventral division of the S2, S3, S4. Sacral plexus মানেই হচ্ছে ভেন্ট্রাল র্যামাই। এটা আগেই বলেছি, সে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস হোক, লাম্বার প্লেক্সাস হোক, প্লেক্সাস মানেই হচ্ছে ভেন্ট্রাল র্যামাই। স্পাইনাল নার্ভ বেরিয়ে এসে ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন থেকে বেরিয়ে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয়, একটা সামনে আসে, একটা পেছনে যায়। সামনের তাকে আমরা বলি ভেন্ট্রাল র্যামাই, পেছনে যেটা যায় বলে ডর্সাল র্যামাই, and সমস্ত plexus found by the ventral rami. So root value of the pudendal nerve is the ventral rami of the S2, S3, S4. Course, after its origin within the pelvis, it comes out in the gluteal region to the greater sciatic nerve below piriformis. Then it hooks round, এই হচ্ছে ischial spine, the dorsal aspect of the ischial spine. আমাকে ফলো করো তাহলে। এই স্যাক্রাল প্লেক্সাস থেকে গ্রেটার সাইটিক নচে চলে এলো, তারপরে ইট হুকস রাউন্ড দ্য ডর্সাল আসপেক্ট অ্যান্ড এন্টার দ্য পুডেন্ডাল ক্যানেল। এইখানে আগেই বলেছিলাম, এইখানে অবটুরেটর ফোরামেন রয়েছে, আর এই হচ্ছে পুডেন্ডাল ক্যানেল, এ ফসাল টানেল ফ্রম দ্য লেসার সাইটিক নচ আপ টু দ্য ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। পেরিনিয়াল পাউচ, এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ। আর লিখলাম, তাহলে নার্ভটা এলো, পুডেন্ডাল নার্ভ ঠিক এখানে ঢুকলো পুডেন্ডাল ক্যানেলের পস্টেরিয়র এন্ডে। Immediately it divides into two branches. One goes above, we call the dorsal nerve of the penis, and one comes below, we call the perineal nerve. Before giving this division, dorsal nerve of the penis, perineal nerve. Before gives its division, it gives a branch which enters the istioanal fossa or anal triangle. পুডেন্ডাল ক্যানেল ঢোকার আগেই একটা ব্রাঞ্চ দেয় পুডেন্ডাল নার্ভ,
posteriorly. ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেলের posteriorly কি আছে? অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল। অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল মানে দুটো ইসিও অ্যানাল ফসা শেখাবো। এই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার রেকটাল নার্ভ। মনে পড়ছে? পেকটিনিয়াল লাইনের তলটা below the anal canal, below the pectinate line is supplied by the inferior rectal nerve. আচ্ছা ছেড়ে দাও। Sorry, above the by it supply the external anal sphincter. আচ্ছা এইটা গেল inferior rectal nerve, dorsal nerve by perineal nerve. Perineal nerve আবার ব্রাঞ্চ দেয়। কি কি ব্রাঞ্চ দেয়? ডিপ ব্রাঞ্চ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ। সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ, ডিপ ব্রাঞ্চ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ। সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ এইখান থেকে দেয় একটা কি দুটো, posterior scrotal nerve, posterior scrotal nerve which supply the posterior third of the scrotum and labium majus. Perineal nerve branch bolchi ami. It is a cutaneous nerve, sensory nerve, posterior scrotal nerve. Ar ki deয়? Some muscular branch to supply the muscles both and superficial perineal branch. So these are the internal pudendal nerve. Pudendal nerve, not internal. So internal pudendal nerve initially gives inferior rectal nerve which goes to the ischial fossa, means anal triangle. Then it divides into the dorsal nerve of the penis which enter the deep perineal pouch and ultimately goes to the penis. কিভাবে যায় পরে বলবো। Next, another branch is the perineal nerve. কি nerve? Perineal nerve. Perineal nerve কিছু superficial and deep branch দেয়। এই superficial ব্রাঞ্চের মধ্যে কিছু একটা কিউটেনিয়াস নার্ভ আছে, সেটাকে বলে posterior scrotal nerve. This posterior scrotal nerve, this is the perineal nerve. Sorry, আমার এই জায়গাটা একটু যারা এঁকেছো একটু মোছো। It enters this dorsal nerve and perineal nerve enters the deep perineal pouch. আমি ওটাকে deep perineal pouch ভাবছিলাম। It enters the deep perineal pouch. Then in the deep perineal pouch it gives the posterior scrotal nerve. Then it divides into some muscular. এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি, এই জায়গাটাকে একটু লক্ষ্য করো। কোন কোন নার্ভ, কোন কোন ভেসেল পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে পিয়ার্স করছে। তাহলে পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে কে পিয়ার্স করছে? এটা হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন, posterior scrotal nerve করে it comes in the superficial perineal pouch. From the superficial pouch it goes up. The superficial perineal pouch এর কাছে স্ক্রোটাম আছে তলে, তাই তো? ফলে স্ক্রোটামে চলে গেল। এরপরে আর কি করছে? They give some muscular branches both for deep and superficial perineal pouch. মাসল যেগুলি রয়েছে, যেগুলি ডিপ রয়েছে মাস্কুলার, এখানে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচকে সাপ্লাই করছে। আর সুপারফিশিয়াল মাস্কুলার ব্রাঞ্চ দ্যাট সাপ্লাই দ্য বালবোস্পঞ্জিওসাস, ইসিওক্যাভানোসাস, pierces the perineal membrane and enter the superficial perineal space. হয়ে গেল? তাহলে পুডেন্ডাল নার্ভ শেষ। তাহলে কি কি ব্রাঞ্চ দিল পুডেন্ডাল নার্ভ? এই দেখো, এইটা হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ, ব্লুসটা। এইখান দিয়ে দিল posterior scrotal, এই পেরিনিয়াল মেমব্রেন পিয়ার্স করলো সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ, posterior scrotal। আর এইগুলি হচ্ছে ডিপ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চেস which supply the muscles of the perineum, মানে ডিপ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ। সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচে যে মাসল রয়েছে ইসিওক্যাভানোসাস, বালবোস্পঞ্জিওসাস, তাদেরকে সাপ্লাই করছে। ডিপ পেরিনিয়াল পাউচে যারা আছে স্ফিংটার ইউরেথ্রি, ট্রান্সভার্স পেরিনি প্রফান্ডাস, তাদের সাপ্লাই করছে। অল আর সাপ্লাইড বাই দ্য পেরিনিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য পুডেন্ডাল নার্ভ।
So this is all about the pudendal nerve. Next হচ্ছে internal pudendal artery. প্রায় এক লাইন লাগবে। এটা খুব সুন্দর পিকচার। S2, S3, S4 থেকে বেরিয়ে এসেছে on the piriformis, then it passes below the piriformis, greater sciatic notch, hooks round the ischial spine, enters the pudendal canal, then it divides into, it gives the inferior rectal nerve, then it continued in the deep perineal, the dorsal nerve and perineal nerve. এরপর হচ্ছে internal pudendal artery. Internal pudendal artery is one of the terminal branch of the internal iliac artery. Internal pudendal artery is one of the terminal branch of the internal iliac artery, which is a branch of the common iliac artery. আরেকটা terminal branch কি? Internal iliac artery দুটো terminal branch হয়। একটা internal pudendal artery আর একটা inferior gluteal artery. Internal pudendal artery is a terminal branch. It takes origin from the internal iliac artery and same or initial course is same. It comes out here, hooks the ischial spine, and before entering it gives the inferior rectal artery. Like the inferior rectal nerve, it also gives the inferior rectal artery which enters the ischoanal fossa, means the anal triangle. Then it enters the inguinal canal below the dorsal nerve. সামনে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ আছে, আগেই বলেছি পুডেন্ডাল ক্যানেলের সামনে হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ, কেমন? So enters the deep perineal pouch. Here it divides, initially give same thing, posterior scrotal vessels, which goes to the scrotum, piercing the perineal membrane. এই দেখো perineal membrane কে pierce করছে, এই গ্রিনটা হচ্ছে perineal membrane, piercing the perineal membrane and enter the scrotum. Then it gives its terminal branch, deep and dorsal nerve of the penis. Deep and dorsal nerve of the penis, which also piercing the perineal membrane to go into the penis. তাহলে what are the terminal branch of the internal pudendal artery? Deep artery of the penis, dorsal artery of the penis. Both piercing the perineal membrane to so as to go to the penis. কিন্তু ডরসাল নার্ভ কিন্তু পিয়ার্স করে না। কিভাবে যায় এটা আজকে আর হবে না, কালকে নেক্সট দিন বলে দেব। আচ্ছা, এছাড়াও ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি কিছু ব্রাঞ্চ দেয়, আর্টারি টু দ্য বাল্ব অফ দ্য ভেস্টিবল, ইউরেথ্রাল আর্টারি, এইরকম ব্রাঞ্চ দেয়। তাহলে কোর্স ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি অ্যান্ড পুডেন্ডাল কি যেন বলে নার্ভের কোর্সটা সমান, প্রায় একই, শুধু ব্রাঞ্চ কিছু আলাদা। প্রথমে দিল ইনফেরিয়র রেক্টাল আর্টারি, ও আরেকটা আর্টারি দেয় ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল আর্টারি, এইখানে আরেকটা আর্টারি দেয়, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল আর্টারি। এরপরে এক বলে আজকে ছেড়ে দেব, এইটা এই কারণে আজকে না বললে ধরতে পারবে না, সেটা হচ্ছে শর্ট নোটস অন পেরিনিয়াল মেমব্রেন। শর্ট নোটস ভেরি ইজি, প্রায় অর্ধেক বলে দিয়েছি। শর্ট নোটস অফ দ্য পেরিনিয়াল মেমব্রেন লিখতে গেলে সবার আগে একটা ছবি আঁকবে। সবার আগে একটা ছবি আঁকবে।
এটা আমরা লিথোটমি পজিশনে দেখছি পেরিনিয়াল মেমব্রেন। পেরিনিয়াল মেমব্রেন ইজ এ স্ট্রং ফাসাল sheet. It is a strong fascial sheet which separates the superficial perineal pouch and the deep perineal pouch. এই নিচে রয়েছে superficial perineal pouch, ওপরে রয়েছে deep perineal pouch. So it is a strong fascial sheet which separates the superficial perineal pouch and deep perineal pouch. Attachment. It is laterally, it is attached to the conjoint ischiopubic rami. এটা হচ্ছে ischiopubic rami. Anteriorly, it is thickened and form a strong ligament-like structure এবং তাকে বলা হয় transverse perineal ligament. আর এইখানে সিম্পাইসিস পিউবিস, এটা হচ্ছে সিম্পাইসিস পিউবিস। এটা হচ্ছে মিডিয়ান, এখানে একটা লিগামেন্ট আছে, তাকে বলা হয় মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট। সো ইট ইজ থিকেন্ড, এবং এই জায়গাটা থিকেন্ড হয়ে আছে এবং ক্লোজ, এবং এইটাকে বলা হয় মিডিয়ান ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল লিগামেন্ট। সামনের দিকটা এটা থিকেন, এই জায়গাটা একটুখানি থিকেন। posteriorly it splits into two layers. এটা হচ্ছে posterior side, এটা anterior side. The upper layer continues with the superficial fascia of the urogenital diaphragm. Lower, it is continuous with the fascia collis. So posteriorly, both the superficial and deep perineal pouch is are closed. Right? তাহলে anteriorly, it is thickened to form the transverse perineal ligament. Posteriorly, one layer above continuous with the superficial fascia of the urogenital diaphragm, and below it is continuous with the fascia collis. হয়ে গেল অ্যাটাচমেন্ট। এরপরে যেটা লিখতে হবে স্ট্রাকচার পিয়ার্সিং। ইন মেল নিজেরা বানাও এই পিকচারটা দেখে। একটাই আছে ইউরেথ্রা, তাই তো? এরপরে কি হয়েছে, এই পেরিনিয়াল মেমব্রেনের পস্টিরিয়রলি কে পিয়ার্স করছে? পস্টিরিয়র স্ক্রোটাল ভেসেলস, এখানে ভেইনও আছে। পস্টিরিয়র স্ক্রোটাল ভেসেলস এর নাম এই যে পস্টিরিয়র, এখানে পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে পিয়ার্স করছে। তাহলে আমরা এখানে কি করব? দুপাশে তারপরে কে করছে? ইউরেথ্রা। প্রথমে ক্লাসের আজকে প্রথমে কি দেখিয়েছিলাম? বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। তার ডাকটা পিয়ার্স করছে পেরিনিয়াল মেমব্রেনে টু ওপেন ইনটু দ্য ইউরেথ্রা। তাহলে ইউরেথ্রার পাশেই দুটো গ্ল্যান্ড স্ট্রাকচার দেবে, ডাক্ট অফ বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, ডাক্ট অফ বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। এইখানে কে পিয়ার্স করছে? প্রথমে ডিপ আর্টারি অফ দ্য পেনিস অ্যান্ড ডরসাল আর্টারি অফ দ্য পেনিস। সুতরাং আমরা এখানে লিখি ডিপ আর্টারি অফ দ্য পেনিস, ডরসাল আর্টারি অফ দ্য পেনিস, ডিপ আর্টারি অফ দ্য পেনিস, ডরসাল আর্টারি অফ দ্য পেনিস। তারপর এখানে কি পিয়ার্স করছে? ইউরেথ্রাল আর্টারি
urethral artery, আরেকটা কি ভুলে গেলাম, ও artery to the bulb and artery to the bulb, আর হচ্ছে muscular branches of the superficial branches of the perineal nerve। বাস হয়ে গেল। বইতে দেখো তোমরা খুলো, এই আছে। এই পিকচারটাকে ফেলে দাও, posteriorly posterior scrotal vessels এর নার্ভ, মাঝখান দিয়ে গেছে ইউরেথ্রা, এখান দিয়ে নেমেছে কে, ইউরেথ্রা নেমেছে, এখানে বাল্ব অফ দ্য ইউরেথ্রা হয়েছে, তাহলে মাঝখানে ইউরেথ্রা, ইউরেথ্রার দুপাশে ডাক্ট অফ বাল্ব ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, ইউরেথ্রাল আর্টারি, আর্টারি টু দ্য বাল্ব, সামনের দিকে ডিপ আর্টারি অফ দ্য পেনিস অ্যান্ড ডরসাল আর্টারি অফ দ্য পেনিস, আর মাস্কুলার ব্রাঞ্চেস অফ দ্য পেরিনিয়াল নার্ভ। বইতে দেখো একটাও কি আমি কম লিখেছি? দেখো বই, এটাই আছে, আছে তো নাকি, না কোনটা কম লিখেছি? হ্যাঁ, আমাকে কি মুখস্থ করতে হয়েছে? আমি শুধু এইটা মনে রেখেছি, তারপরে আমি বসিয়ে দিয়েছি। সুতরাং এইটা তোমরা আগে পড়বে। সো আজকের ক্লাস শেষ। আজকে কি কি পড়বো? শর্ট নোটস অন ইন্টারনাল পুডেন্ডাল নার্ভ, ইন্টারনাল পুডেন্ডাল আর্টারি অ্যান্ড পেরিনিয়াল মেমব্রেন।